Good morning. Today we are going to discuss the lesson The Homecoming, written by Rabindranath Tagore. First of all, we will see some brief information about our author. Rabindranath Tagore, 1861-1941, is a renowned Bengali poet, musician, and playwright. The first Asian to win the Nobel Prize. We know very well the Nobel Prize. He is widely known to have modernized Bengali literature by liberating it. Liberating म्हणजे स्वतंत्र करणे. कुठंतरी ज्या हे असतात, ज्याला आपण तो मर्यादा असतात, त्याच्यापासून थोडं त्याला लिबरेट करण्याचा, स्वतंत्र करण्याचा, मोकळं करण्याचा प्रयत्न करणे. लिबरेटिंग इट फ्रॉम द रिगिड क्लासिकल स्ट्रक्चर. तर क्लासिकल स्ट्रक्चरचा अर्थ असा होतो, व्हाईल रायटिंग एनी लिटरेचर there should be in norms, and that norms should be followed by each and every writers while creating their literature. This is, we can say, when we consider a classical period generally, as far as our literature is concerned, that period generally we consider the period of Emperor Augustus in the 4th century BC, we can say. At that time, when we learn about Plato, Aristotle, and Socrates, and that Greek critical culture, literary culture, at that time we generally find that there were some rules and regulation, and that rules and regulation should be followed by each and every writer or a literary figure. That was the main point. So when we have to create any literature, when we have to write any particular poem, as far as for example, if I have to write any epic, that epic, there were some rules how to write epic, and at that time you must follow the whole rules and regulation while writing your epic. Means you have to follow the trodden path at our ancestor, and there were we can say convention at that time, that convention, that rules and regulation should be followed by each and every writer. That is the classical convention, we can say. But as far as our Rabindranath Tagore is concerned, he tried to liberate literature from that shackles, we can say. When rules and regulation are the most important things, but that thing sometimes try to limit our possibilities, try to limit our try to form some limitations on our individuality. In that concern, Rabindranath Tagore tried to liberate that literature from that shackles of classical rules and regulation. That's why when we go through the literature of Rabindranath Tagore, we will see some variations while writing some lyrics, while writing some novels. He always try to, and he always try to write literature that may be easily understood by the common people. So that path, we can say, that way of writing, we couldn't find it classical norms. That's why he try his best to liberate it from the classical structures. I hope you might have understand what is classical structure. He is best known for his collection of poetry, Gitanjali in particular. We all know about Gitanjali. It is the collection of lyrics, and initially it was written in Bengali, but after that it was translated into English. After that Gitanjali got Nobel Prize. So because if he
wrote that Gitanjali only in Bengali and couldn't or hadn't translated it in English, that whole world might not have been acquainted with that, and he might not have got that Nobel Prize for that creation. Gare Bayer, Joga Jog, and Gora are some of his famous novels focusing on issues that range from Indian nationalism, Rashtravad. We should keep in mind the duration of a particular writer, 1861 to 1941. At that time, our Indian struggle, struggle for freedom, that freedom movement was in a high position at that time. At that time, he wrote much more his work to encourage the people to fight for their liberation from British shackles. Indian nationalism and religious zeal to enslavement of women. Enslavement अर्थ होतो गुलामगिरी. आता जवळपास जो काळाचा विचार जर आपण केला म्हणजे प्री इंडिपेंडन्स एरा म्हणजे 1947 काळाचा जर आपण विचार केला तर आपल्याला दिसून येईल का त्या काळामध्ये इन्स्लेवमेंट म्हणजे स्त्रियांची गुलामगिरी, स्त्रियांना शिक्षणाचा अधिकार नाही किंवा वोटिंगचा अधिकार नाही किंवा कसल्याही प्रकारचं गृहस्थ जीवन जगत असताना ज्या बाकीच्या जेवढे अधिकार पुरुषांना पुरुष प्रधान संस्कृतीमध्ये पॅट्रियार्कल सोसायटीमध्ये जेव्हा पाहतो तर त्या कुठंतरी अधिकार तेवढेच राईट्स त्यांना मिळावे यासाठी कुठंतरी त्यांनी त्यांच्या ही ऑलवेज ट्राय टू फोकस दॅट इश्यूज विथ द हेल्प ऑफ हिज लिटरेचर. अँड आफ्टर दॅट वुमन अँड बॉन्डेज ऑफ ट्रॅडिशन अँड कस्टम्स. ट्रॅडिशन म्हणजे परंपरा आणि कस्टम म्हणजे ज्या रीती चालीरीती आपण ज्या फॉलो करतो तर त्या कुठंतरी परंपरा ह्या सगळ्याच वाईट नसतात. आर ट्रॅडिशन आर नॉट बॅड बट देर आर सम, जसं आपल्याला सतीप्रथा माहीत आहे, त्याच्यानंतर आपल्याला केशवपनची प्रथा माहीत आहे, ह्या खऱ्या अर्थानं वाईट प्रथा होत्या. यांच्यापासून कुठंतरी लिबरेट करणं, याच्यापासून कुठंतरी पर्टिक्युलर स्त्रियांना याच्यापासून लिबरेट करण्याचा प्रयत्न कुठंतरी त्यांच्या लिखाणातून झालेला आपल्याला पाहायला मिळते. मोस्ट ऑफ हिज वर्क was originally written in Bengali, as I said earlier, although he later translated some of it to English and made it more accessible. Accessible चा अर्थ सगळ्यांना, accessible to the world, accessible to an international audience. म्हणजे कुठंतरी त्या काळात सांगतो फक्त बेंगाली ही काय झालं तरी आपली प्रादेशिक भाषा आपण ज्याला म्हणतो, ओरिजिनल लँग्वेज ज्याला आपण म्हणतो. आणि आता त्या काळामध्ये आपल्याला माहीत आहे की जो हा काळ होता तर जवळपास अर्ध्या अधिक जगावर इंग्रजांचं राज्य होतं. तर ऑब्व्हियसली तेव्हा इंग्लिश ही भाषा तेव्हाही म्हणजे लँग्वेज ऑफ वर्ल्ड असं आपण म्हणू शकतो. तर त्याच्यामुळं जर फक्त बेंगालीमध्येच मर्यादित असती, त्याच्यामुळे त्यांनी मोस्ट ऑफ हर वर्क his work he is translated into English that may be accessible to the audience or to the readers all over the world. His writing conveys sympathy. Sympathy चा अर्थ होतो सहानुभूती दाखवणे. Conveys sympathy for poor and uphold universal human values. युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूजचा इथं आपण जर अर्थ घेतला तर इच अँड एव्हरी ह्युमन बिईंग शूड आर मस्ट हॅव दॅट राईट टू लिव्ह, to be liberated from all the shackle of traditions, customs, and he must have right to fight for her cause or his cause. That is the human values. आणि त्या ह्युमन व्हॅल्यूज कुठंतरी आपल्याला असा एक कार्ड दिसतो. या ह्युमन व्हॅल्यूजवर ट्रेस देण्याचा माझा अर्थ एवढाच आहे की जेव्हा आपण प्री इंडिपेंडन्स एराचा जेव्हा आपण विचार करतो किंवा आपण प्री रेनेसन्स पिरियडचा जेव्हा आपण विचार करतो तर तेव्हा सगळ्यात जास्त जर कोणाला महत्त्व दिलं जात होतं त्या काळामध्ये तर क्रिएटर. तर कोण, हू इज क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड? गॉड इज क्रिएटर. आणि त्याच्यामुळं जे जे काही करता येईल परमेश्वरासाठी ते सगळं करण्याचा प्रयत्न लोक करत होते. म्हणजे कोणतं लिटरेचर असेल, काही असेल तर ईच अँड एव्हरीथिंग दे कुड रेवर टू द सर्व्हिस ऑफ गॉड. म्हणजे परमेश्वराची सेवा म्हणजेच खूप सर्वोच्च स्थानी त्या ठिकाणी होतं. त्याच्यानंतर आफ्टर द रेनेसन्स पिरियड आपल्याला असं पाहायला मिळेल की आधी
गॉड हा केंद्रबिंदू होता. त्याच्यानंतर कुठंतरी तो अटेन्शन आपण पाहतो की तो माणूस हा केंद्रबिंदू याच्याकडे वळला. आफ्टर दॅट दे ट्राय टू गिव्ह मोर इम्पॉर्टन्स टू ह्युमन व्हॅल्यूज. म्हणजे मानवी जीवनाला जे जे काही मानवी जीवनासाठी हा केंद्रबिंदू मानून मानवी जीवन त्याच्यासाठी जेवढं काही करता येईल, ज्या ज्या चांगल्या वस्तू करता येईल त्याच्यावर फोकस देण्याचा नंतरच्या काळामध्ये परिवर्तन आपल्याला झालेलं पाहायला मिळते. ह्युमन व्हॅल्यूज. Tagore also wrote musical dramas and two autobiographies, one in his middle age and other in 1941, close to his death. He also started an experimental school at Shantiniketan, where he tried his उपनिषदिक आयडियल्स ऑफ एज्युकेशन. आता उपनिषद तुम्हाला माहीत असेल हे हिंदू स्क्रिप्चर आहे. जसं वेद आहे, पुराण आहे, तशाच प्रकारे उपनिषदसुद्धा आहे. त्याच्यामध्ये जे शिक्षणाची एक वेगळी पद्धत, पारंपरिक पद्धत मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. जे आपल्याला गुरुकुल वगैरे आपण पाहतो रामायण महाभारतमध्ये वगैरे तुम्ही पाहत असाल की तेव्हाची जे गुरुकुलची पद्धत होती म्हणजे कुठंतरी बाहेर जंगलामध्ये जाऊन मग एक आपला गुरु असायचा, त्याच्यासोबतच ते शिष्य राहायचे. किती राजाचा जरी एखादा वारस असला तरी त्याला त्या सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसारखं तिथं जाऊन जीवन जगावं लागायचं. आणि कुठंतरी ते उपनिषदिक जे व्हॅल्यूज होते, काही त्या जे काही प्रिन्सिपल्स असेल ते सगळं सांगण्याचा प्रयत्न. तसे एक त्याला आपण म्हणतो एक्सपेरिमेंटल स्कूल त्या शांतिनिकेतनमध्ये चालू करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला होता. दिस इज द ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट रवींद्रनाथ टागोर. अबाउट दिस पर्टिक्युलर स्टोरी वी आर डिस्कसिंग द होमकमिंग. होमकमिंगचा अर्थ असा होतो, जसं हाऊस आणि होममध्ये थोडा डिफरन्स तुम्हाला सांगण्याचा माझा प्रयत्न आहे. हाऊस कशाला म्हणतो आपण? हाऊस म्हणजे घर, जिथं चार भिंती आहे वगैरे, छत आहे वर, तिथं सगळ्या वस्तू आहे, जिथे एखादा माणूस, स्त्री किंवा सगळे लोक राहू शकतात, अशाला आपण हाऊस म्हणतो ना. होमचा पर्टिक्युलर अर्थ काय होतो? इथं हाऊस कमिंग नाही म्हटला. होम कमिंगचा अर्थ काय होते? आपलं स्वतःचं माहेर घर ज्याला आपण म्हणतो, किंवा स्वतःचं तिथे एक जिव्हाळा असतो, एक प्रेम असते, एक काळजी असते, त्याला आपण होम कमिंग म्हणतो. तर घर सगळीकडे असतात पण आपण सगळ्यांना आपण होम नाही म्हणत. इट इज माय हाऊस हाऊस नाही म्हणत आपण. वी जनरली से इट इज माय होम. तर हे होम कमिंग कशाला म्हणायचं? म्हणजे ह्या होम कमिंगचा अर्थ म्हणजे घर वापसी ज्याला आपण म्हणतो. तर ही या स्टोरी आहे पर्टिक्युलर. या स्टोरीमध्ये नेमकं काय सांगितलं आहे तर वी शुड सी इन ब्रीफ व्हॉट हॅज बीन सेड देअर अबाउट दिस पर्टिक्युलर स्टोरी. द स्टोरी होम कमिंग रिकाउंट्सचा अर्थ होतो की सांगण्याचा प्रयत्न करणे. द ट्रॅजिक टेल ऑफ फॅथिक. ट्रॅजिक म्हणजे दुःखद, टेल म्हणजे गोष्ट, कथा. द स्टोरी मूव्स फ्रॉम लाईट हार्टेड अँड प्लेफुल टोन to the heart-wrenching climax as it tells the boy's journey from his village home to the city of Calcutta. It is the tale when we will go through this particular story. It is the playful story. We generally initially we find he is mischievous boy. He try to do some nuisance for the others and try to create some trouble in the life of other. This is the playfulness of that boy. That story develop from that playfulness tone to the heart wrenching climax. Ultimately when we reach to the climax while reading this particular story, we will come to know that हार्ट वेंचिंग, कुठंतरी हृदयाला थडकाप सोडणारा एक क्लायमॅक्स आपल्याला इथे पाहायला मिळतो. कुठंतरी हृदयाची हुरहुर वाढवणारा एक क्लायमॅक्स आपल्याला या स्टोरीमध्ये पाहायला मिळतो. फॅटिक इज मिस्चियस बॉय. मिस्चियसचा अर्थ काय होतो? खोडकर मुलगा, जो नेहमी त्याला खोड्या करणं आवडते, लोकांना त्रास देणं आवडते, कुठंतरी लोकांना त्रास देण्यातून कुठंतरी एक अम्युजमेंट क्रिएट करण्याचा प्रयत्न करते, असा एक मुलगा फॅथिक इज ए मिस्चियस बॉय अँड ही हॅज कम टू dislike his mother's effort to discipline him. Particularly as we know, we all have enjoyed our childhood and those were the days आपण असं नेहमी म्हणतो. तर अशा वेळेस each and every parents try to discipline their child, but that discipline generally is not liked by that particular popular child, and that same incident we can find in this particular story. He has come to dislike his mother's effort to discipline him. So when the opportunity comes to go to Kolkata with his uncle, he jump at it.
आणि त्याच्यामुळे त्याला असं वाटते की आईचं नेहमी कटकट, हे असं नाही करायचं, ते नाही खेळायचं, तिकडे नाही जायचं, इकडे नाही करायचं, लहान भावाला मारायचं नाही. त्याला असं वाटते की इट इज द व्हेरी पेनफुल थिंग दॅट इज हॅपनिंग इन माय लाईफ थ्रू माय मदर. आणि त्याच्यामुळे व्हेन ही गेट्स दॅट चान्स टू get rid of that discipline of the mother, he just catch it, grab it, we can say, and that chance he gets when his uncle comes. But life in the city, in the midst of strange jeering schoolmates. jeeringचा अर्थ काय होतो तुम्हाला माहीत आहे. त्याला आपण टोमणे मारणे, लोकांना एखादा जर नवीन मुलगा आला असेल त्याला आपण त्याची टिंगलटवाडी करणे, असे क्लासमेट्स. अँड इनडिफरंट अंट. इनडिफरंटचा अर्थ काय होतो की कसलाही एक लगाव नसणे. म्हणजे कुठंतरी त्याच्या एखाद्याच्या आयुष्यात जर आपल्याला एखादा आपला सहकारी असेल, त्याच्याबद्दल जर आपल्याला कुठंतरी सिम्पॅथी नसेल किंवा कुठेतरी अटॅचमेंट नसेल आणि त्याच्याबद्दल त्याच्या आयुष्यात काही होत असेल तर आपल्याला काही देणं घेणं नसते. वी जनरली डोंट गेट बॉदर्ड व्हॉट इज हॅपनिंग इन द लाईफ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पर्सन. तर हे इंडिफरंटनेस आपण ज्याला म्हणतो, जिव्हाळा नसणे. कुठंतरी आपल्या एखाद्याला आपल्याला इजा झाला तरी आपल्याला काही घेणं देणं नाही. तर अशा प्रकारे जिव्हाळा नसलेली त्याची ती आंट असते. अँड टर्न्स आउट टू बी ट्रॅजिक. आणि हे सगळं होल ॲटमॉस्फिअर. आता हा आपल्याला जेव्हा आपण विचार करतो अबाउट दिस पर्टिक्युलर स्टोरी, ही गेट्स बोर्ड, ही डिस्क्लाइक्स द अटेम्प्ट इफोर्ट ऑफ हिज मदर टू डिसिप्लिन हिम. बट that was not his proper age to understand the feeling behind that. Each and every mother wants to discipline his child because she doesn't like it, thrashing or beating her own child. It is not liked by any person, any mother, but she does that particular thing only because she has some type of attachment towards her child. She always wanted to develop, she always wanted to inculcate the good habit in her child. That's why she tried to discipline. But as far as fatigue is concerned, that is not his proper age to understand the feeling behind the discipline. That's why he get bored, he dislike the discipline of his mother. But when he goes to Calcutta and he finds there indifferent aunt, she never likes the even appearance of the presence of fatigue there. At that time he realizes that the real worth of his mother. And fatigue now learns the value of what he has left behind. आणि त्याला कुठं तेव्हा कळते की आई असते. आईचं जे डिसिप्लिन हे इच्छा इनडिसिप्लिनपेक्षा कितीतरी पटीनं चांगलं होते, त्याची व्हॅल्यू त्याला तेव्हा कळते. अँड इन्स टू गो बॅक. आणि इन्सचा अर्थ होते मनातून कुठंतरी आतुर असणे आणि कुठंतरी आपल्याच गावाला जाण्यासाठी त्याची ते आतुरता आपल्याला इथे आपल्याला पाहायला मिळते. ए स्टोरी ऑफ ग्रोईंग अप, होमकमिंग कॉन्ट्रास्ट द इनोशन्स अँड फ्रिव्होलिटी ऑफ यूथ. इनोशन्स म्हणजे काय, आपण त्याला काय म्हणतो, एक नासमजपणा म्हणा किंवा कुठंतरी एक नासमजपणा म्हणण्यापेक्षा एक प्रामाणिक मन. अँड फ्रिव्होलिटी ऑफ यूथ. फ्रिव्होलिटीचा अर्थ फालतूपणा कुठंतरी. म्हणजे जनरली जे टीनेज असते आपली 17, 18, 19 या वयामध्ये जेव्हा आपण किंवा 14, 15पासून जे टीनेज आपली चालू होते तेव्हा कुठंतरी शरीरामध्ये होणारे बदल असतात, मनामध्ये होणारे बदल असतात, आपल्या भावनामध्ये होणारे बदल असतात. हे कुठंतरी त्या फ्रिव्होलिटी आपण म्हणतो. अँड द ट्रॅजिक सिरियसनेस ऑफ अनप्रेडिक्टेबल अकुरन्सेस. आणि त्याच्यानंतर त्या सगळ्या बदलामध्ये होणार जेव्हा एक शारीरिक त्या टीनेजेसमध्ये जे होणारे बदल असतात हे कुठंतरी तेव्हा एक माणसाच्या मनामध्ये एक गोंधळ पाडणारे बदल असतात. आणि तेव्हा कुठंतरी एक जवळचा माणूस आपल्याला जवळ घेणारा किंवा आपल्याला समजून घेणारा पाहिजे असते. अशाच वेळेत जर कोणी आपल्यासोबत जवळचे सगळे इंडिफरंट असेल, सगळे कोणाला आपल्याबद्दल काही अटॅचमेंट नसेल, तर अशा वेळेस तिथं जगणं तेव्हा तिथं राहणं किती एक काय म्हणतो एक ट्रॅजिक असते, हे आपल्याला या पर्टिक्युलर स्टोरीमधून पाहायला मिळेल. तो दिस इज इनफ फॉर दिस पर्टिक्युलर व्हिडिओ. वी विल कंटिन्यू द स्टोरी in next part. Okay, thank you.